السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي لتعلم اللغة الفرنسية. لا شك أنكم تسمعون بلا فوا أكتيف et لا فوا باسيف، ولابد أن البعض منكم أو الكثير منكم ما زال لديه التباس في هذا الدرس ولا يعرف أن يفرق بين لا فوا أكتيف et لا فوا باسيف، أو كيف يمر من لا فوا أكتيف à لا فوا باسيف. في هذا الفيديو سأقدم لكم هذا الدرس بالاعتماد على أمثلة كثيرة تتضمن لا فوا أكتيف et لا فوا باسيف، ومن خلال هذه الأمثلة سيبدو لكم كم هو سهل هذا الدرس. سنأخذ هذا المثال الأول الذي هو عبارة عن جملة à la voix active. L'entraîneur forme l'équipe. L'entraîneur forme l'équipe. المدرب يشكل الفريق. هذه الجملة à la voix active. إذا نقول عن جملة une phrase est à la voix active عندما يكون الفاعل في تلك الجملة le sujet هو من يقوم بالحدث، يعني هو الفاعل. كهذا المثال l'entraîneur forme l'équipe. Qui forme l'équipe? C'est l'entraîneur. إذا l'entraîneur هو الذي يشكل الفريق. إذا هنا l'entraîneur c'est un sujet actif. C'est une phrase à la voix active. إذا هذا واضح جدا. الآن سنرى كيف نحول هذه الجملة من la voix active إلى la voix passive. إذا بتحويل هذه الجملة إلى la voix passive ستصبح l'équipe est formée par l'entraîneur. L'équipe est formée par l'entraîneur. إذا لاحظوا هنا جيدا، هذه الجملة هي à la voix passive. هنا أصبح الفاعل هو l'équipe. l'équipe الذي كان في الجملة الأولى un COD، يعني كان هو المفعول به، أصبح هو الفاعل. l'équipe est formée par l'entraîneur. لكن لنرى هذا الفاعل هل هو من يقوم بالفعل. Est-ce que c'est un sujet actif? L'équipe est formée par l'entraîneur، يعني الفريق يتم تشكيله من طرف المدرب. إذن هنا الفاعل ليس هو من يقوم بالفعل، هو مفعول به، الفعل يطبق عليه هو. إذن في هذه الحالة تسمى une phrase à la voix passive. C'est une phrase à la voix passive لأن الفاعل فيها لا يقوم بالفعل لكن هو يطبق عليه الفعل. يعني هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعلنا نعرف هل الجملة à la voix active ou à la voix passive. في الجملة الأولى الفاعل كان هو من يقوم بالفعل l'entraîneur، لكن في الجملة الثانية الفاعل يطبق عليه الفعل ولا يقوم بأي شيء. L'équipe est formée par l'entraîneur. يعني عليكم أن تفهموا الجملة وتعرفوا من يقوم بالفعل لكي تفرقوا بين la voix active et la voix passive. هذا من جهة. من جهة أخرى سنرى التحول الذي طرأ على الجملة. L'équipe est formée par l'entraîneur. Alors l'équipe est formée. أهم شيء في la voix passive هو استعمال le verbe être. إذن لا يمكن أن تكون الجملة à la voix passive بدون استعمال le verbe être. Le verbe être هو دليل على أن الجملة هي à la voix passive. لدينا الجملة الأولى l'entraîneur forme l'équipe. Forme c'est le verbe former au présent de l'indicatif. عندما أردنا أن نحول هذه الجملة à la voix passive فإننا أول شيء يعني نسطر عليه، أول شيء نلاحظه هو زمن الفعل. forme. l'entraîneur forme. زمن الفعل ما هو؟ إذن عندما نتعرف على زمن الفعل نقوم بصرف le verbe être في نفس ذلك الزمن لتكوين الجملة à la voix passive. إذن l'équipe est. هنا est c'est le verbe être au présent. نلاحظ دائما للتحول من جملة à la voix active إلى جملة à la voix passive le verbe être نصرفه في نفس الزمن الذي صرف فيه الفعل في الجملة الأولى، الجملة à la voix active. L'équipe est plus
زائد le participe passé de ce verbe. يعني le verbe être في نفس الزمن نضيف إليه le participe passé لهذا الفعل في الجملة الأولى. إذن هذه هي القاعدة دائما. إذن هنا l'entraîneur أصبح un complément d'agent. لم يعد يسمى يعني هو الفاعل لكن le complément d'agent. هذا كله ليس مهم لكن المهم هو طريقة التحويل التي قد شرحتها لكم للتو. هذا المثال الذي رأيناه يطبق على جميع الأزمنة وقد أخذنا على سبيل المثال هذه الخمس أزمنة الأكثر استعمالا le présent, le passé composé, le futur, l'imparfait et le plus que parfait. إذا لدينا à la voix active عندما يكون le verbe au présent par exemple forme à la voix passive يصبح est formé كما رأينا في المثال est formé le verbe être au présent plus le participe passé formé a formé شكل يعني هنا le passé composé كما قلنا le verbe être au passé composé a été plus le participe passé formé تصبح a été formé le futur formera سيشكل à la voix passive le verbe être au futur sera plus le participe passé sera formé l'imparfait formé كان يشكل formé à la voix passive le verbe être à l'imparfait هو était plus le participe passé formé était formé le plus que parfait avait formé بمعنى كان قد شكل avait formé à la voix passive سيصبح avait été formé le verbe être au plus que parfait هو avait été plus le participe passé formé. الآن سننتقل إلى الأمثلة والجمل التي ستوضح هذه القاعدة وستبدو لكم كم هي سهلة. إذن لدينا الجملة الأولى Yacine Bono arrête les ballons. Alors c'est une phrase à la voix active. Le sujet c'est Yacine Bono, le verbe arrêter, le COD les ballons. سنحول الجملة الآن إلى la voix passive. Les ballons sont arrêtés par Yacine Bono. Les ballons c'est un sujet passif يعني هو من يطبق عليه الفعل sont arrêtés. إذن هنا قمنا بصرف le verbe être في نفس الزمن le présent plus le participe passé arrêté وأضفنا s لأنه لدينا les ballons c'est un nom pluriel. Yacine Bono arrête les ballons. Les ballons sont arrêtés par Yacine Bono. مثال آخر Hakimi a pris le ballon. Hakimi a pris le ballon. A pris le verbe prendre au passé composé. إذا سنمر إلى la voix passive. Le ballon a été pris par Hakimi. Le verbe être au passé composé a été plus le participe passé pris a été pris. Le ballon a été pris par Hakimi. Hakimi a pris le ballon. Le ballon a été pris par Hakimi. Ensari avait marqué le premier but. يعني Ensari كان قد سجل الهدف الأول. Avait marqué c'est le plus que parfait. سنحول الجملة إلى la voix passive. Le premier but avait été. Avait été le verbe être au plus que parfait. Avait été marqué. Toujours plus le participe passé du verbe. Le premier but avait été marqué par Ensari. Alors, Ensari avait marqué le premier but. Le premier but avait été marqué par Ensari. Un autre exemple, l'équipe nationale du Maroc de football fait un exploit historique. بمعنى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يعني يحقق إنجاز تاريخي. À la voix passive, un exploit historique est fait par l'équipe du Maroc. Un exploit historique يعني إنجاز تاريخي est fait يتم تحقيقه est fait par l'équipe
du Maroc. L'équipe nationale du Maroc de football fait un exploit historique. Un exploit historique est fait par l'équipe du Maroc. مثال آخر, le voisin arrosait les fleurs. Le voisin arrosait les fleurs. Arroser, c'est le verbe arroser à l'imparfait. كان يسقي. الجار كان يسقي الورود. À la voix passive, les fleurs étaient arrosées par le voisin. الورود كانت تسقى من طرف الجار. Les fleurs étaient. Était le verbe être à l'imparfait, plus le participe passé. Les fleurs étaient arrosées. لا ننسى l'accord. E pour le féminin, S pour le pluriel. Les fleurs étaient arrosées par le voisin. Le boulanger fait le pain. Le boulanger fait le pain. يعني الخباز يصنع الخبز. À la voix, fait, c'est le présent. À la voix passive, le pain est fait par le boulanger. Le pain est fait par le boulanger. La mère cherchait ses enfants. الأم كانت تبحث عن أطفالها. La mère cherchait l'imparfait. Cherchait ses enfants. La voix passive. Les enfants étaient cherchés par leur mère ou par la mère. Les enfants étaient. Alors, était, c'est le verbe être à l'imparfait. Les enfants étaient cherchés. Le verbe être à l'imparfait plus le participe passé chercher. Et on ajoute le S du pluriel. Étaient cherchés par leur mère. La mère cherchait ses enfants. Les enfants étaient cherchés par leur mère. Le directeur a étudié les demandes. Le directeur a étudié les demandes. A étudié. Le passé composé. À la voix passive, les demandes ont été étudiées par le directeur. Ont été, c'est le verbe être au passé composé, plus le participe passé, étudié. Les demandes ont été étudiées par le directeur. Le directeur a étudié les demandes. Les demandes ont été étudiées par le directeur. L'infirmière avait vacciné les malades. Avait vacciné, c'est le plus que parfait. إذن الجملة à la voix passive ستصبح les malades avaient été vaccinés. Avait été, c'est le verbe être au plus que parfait, plus le participe passé vacciné. Les malades avaient été vaccinés par l'infirmière. L'infirmière avait vacciné les malades. Les malades avaient été vaccinés par l'infirmière. Un autre exemple, l'entrepreneur bâtira un appartement. المقاول سيبني bâtira le futur. L'entrepreneur bâtira un appartement. La voix passive, un appartement sera bâti. Le verbe être au futur. Sera bâti par l'entrepreneur. L'entrepreneur bâtira un appartement. Un appartement sera bâti par l'entrepreneur. الآن سنرى شيء مختلف في هذه الجملة. On prépare un repas végétarien. إذن le sujet في هذه الجملة الفاعل هو on. إذن عندما يكون الفاعل à la voix active هو on يكون هناك بعض الاختلاف. On prépare un repas végétarien. يعني نحن نحضر وجبة نباتية. ستصبح الجملة à la voix passive un repas végétarien est préparé. إذن القاعدة هي on prépare. Prépare c'est le présent, alors le verbe être au présent et plus le participe passé préparé. غير أنه لا يوجد لدينا هنا le complément d'agent. يعني لا نقول un repas végétarien est préparé par. لا توجد لدينا la préposition par. ليس لدينا par وليس لدينا le complément d'agent. عندما يكون le sujet هو on الجملة في la voix passive لا يكون فيها le complément d'agent.
ولا تكون لدينا la préposition par. On prépare un repas végétarien. Un repas végétarien est préparé. لا نذكر من طرف من كما في الأمثلة السابقة. سنرى مثال آخر. On discutera un sujet d'actualité. يعني سنناقش موضوع الساعة. On discutera, le verbe discuter, au futur. On discutera un sujet d'actualité. À la voix passive, un sujet d'actualité sera discuté. لا يوجد كذلك هنا le complément d'agent ولا توجد la préposition par. Le sujet هو on. On discutera un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité sera discuté. سنرى مثال كذلك آخر. On a pétri la pâte. يعني لقد قمنا بدلك أو بعجن العجين. On a pétri, le verbe pétrir au passé composé. On a pétri la pâte. À la voix passive, la pâte a été pétrie. العجين تم عجنها. يعني لا يذكر من طرف من. La pâte a été pétrie. On a pétri la pâte. La pâte a été pétrie. مثال آخر كذلك. On prend un rendez-vous chez le dentiste. On prend un rendez-vous chez le dentiste. À la voix passive, un rendez-vous est pris chez le dentiste. كذلك لدينا le sujet هو on. إذن à la voix passive لا يكون لدينا le complément d'agent ولا تكون لدينا la préposition par. On prend un rendez-vous chez le dentiste. Un rendez-vous est pris chez le dentiste.